नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा मकर संक्रांति किपरि पालन करिबा एवं पूजा विधि किपरि करिबा। मकर संक्रांति रे स्नान दान एवं पूजार महत्व अधिक। वर्ष सारा जेते दान पुण्य पूजा पाठ करिथाउ ना काहेकि मकर संक्रांति दिन करा जाइथिबा दान एवं पूजा शास्त्र रे विशेष महत्व दिया जाइछि। कुहा जाए एही दिन दान करिबा द्वारा आमर पाप नाश होइथाए, सुख समृद्धि आसीथाए एवं आमर ग्रह दोष कटिथाए। एही दिन गंगा नदी रे स्नान करिबार महत्व अधिक रहिथाए। गंगा नदी रे किंबा पवित्र नदी रे किंबा घरे आमे गंगा जल रे स्नान करिपारिबा। आसंतु जानिबा कोहिनूर पंजिका अनुसारे मकर संक्रांति केबे पालन करिबा। मकर संक्रांति जानुआरी 14 तारिख बुधवार दिन पड़ुअछि एवं एही दिन मकर संक्रांति पालन करा जिवो एवं एही दिन षटतिला एकादशी मध्य पड़ुअछि। बुधवार एकादशी तिथि संध्या 5:55 पर्यंत रहुछि एवं मंगलवार दिन दशमी तिथि 3:14 पर्यंत दिन बेले रहुछि। तापरे एकादशी तिथि आरंभ हो जाउछि। गुरुवार दिन द्वादशी तिथि रात्र 8:29 पर्यंत रहुछि एवं श्री मंदिर रे मध्य एही दिन षटतिला एकादशी एवं मकर संक्रांति पालन कराजिवो एवं एही दिन किछि लोक श्राद्ध मध्य देइथांती। एही दिन पोई एवं शिंब खाइबा मना। मकर संक्रांति दिन सूर्य नारायणଙ୍କର पूजा विशेष भावरे करा जाइथाए। सूर्य देवता होचंती प्रत्यक्ष देवता। तांको छत्र छाया तले सबु ग्रह माने रहिथांती। तेणु सूर्य नारायणଙ୍କୁ आमे एही दिन ब्रह्म मुहूर्तरू उठी गंगा जलरे स्नान करी उदय होउथुबा सूर्यଙ୍କୁ अर्घ्य अर्पण जदि करिबा तेबे आमको विशेष लाभ मिली थाए एवं विधि विधान सहित आमे जदि सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पण करिबा आमको कृपा मिली थाए। गोटिए तंबा ढाल नहीं जिबा सेथिरे किछि गंगा जल मिश्रण करिबा एवं हळदी कुंकुम चंदन किंबा रक्त चंदन हळदिया चाउल हळदिया पुष्प किंबा लाल पुष्प गुड़ कला राशि रक्षा सूत्र एवं क्षीर किछि मिश्रण करिबा एवं अत्तर मध्य सुगंधित पाई अर्पण करिबा एवं तुलसी सूर्यदेव को अर्पण करा जाय थाए। तेणु तुलसी जेमिति हेले अर्पण करिवे एवं पूर्व दिगକୁ मुख करी सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पण करिवे। ब्रह्म मुहूर्तरू अर्पण करिबा जदि विशेष फल मिली थाए। जदि आमे ब्रह्म मुहूर्त रे करि पारुने तेबे 8टा किंबा 9टा भितरे आमे सूर्य नारायण को मकर संक्रांति रे जेमिति हेले भी अर्घ्य अर्पण करिबा। प्रथमे धूप दीप अर्पण करिबा एवं मंत्र कहिबा ओम सूर्य नारायणाय नमः ओम घृणी सूर्याय नमः किंबा सूर्य नारायणଙ୍କର गायत्री मंत्र गान करी करी आमे अर्घ्य अर्पण करिबा। ओम आदिताय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो देव प्रचोदयात किंबा 12टी नाम आमे सूर्य नारायणଙ୍କର कहिबा। जदि 12टी नाम आसुने सूर्यदेवाय नमः एही बळी 12 थर आमे कहिबा। एही मंत्र कहिबा द्वारा आमको आत्मविश्वास आमर बढ़ी थाए कॉन्फिडेंस बढ़ी थाए आमर कहिबा शक्ति बढ़ी थाए। तेणु जेमिति हेले भी आमे जदि वर्ष सारा सूर्य नारायण को अर्घ्य दौने तेबे एही गोटिए दिन जदि सूर्य को आमे अर्घ्य दौचे तेबे वर्ष सारा जल देवार फल आमको एही मकर संक्रांति रे मिली थाए। तेणु जेमिति हेले भी सूर्य नारायण को एही मकर संक्रांति रे ब्रह्म मुहूर्तरू उठी अर्घ्य अर्पण करिवे एवं जल को चक्षुरे कर्णरे बाहुरे शरीर वज्र समान हो एही भली कही निज उपरे जल सिंचन करिबा एवं 3 थर परिक्रमा करिबा। ओम सूर्य नारायण नमः ओम घृणी सूर्याय नमः ओम सूर्यदेवाय नमः।
ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 1 ମାସ ରହିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ବା ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦିନକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଧନୁ ରାଶିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସେହି ମାସକୁ ସେହି ରାଶି ଅନୁସାରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏହି ଦିନ ପୁତ୍ର ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ମିଶିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ କଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରି ଶନି କୃପାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଖୁସିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମକର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମକର ଚାଉଳ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଖିଚିଡ଼ି ଏବଂ ମକର ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ବିବାହ, ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି। ଉତ୍ତରାୟଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଶର ଶଯ୍ୟାରେ ରହି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ଦିନ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆତ୍ମା ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନକୁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ପର୍ବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପୋଙ୍ଗଲ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଲୋହଡ଼ି ବା ପତଙ୍ଗ ଖିଚିଡ଼ି ଏବଂ ଆସାମରେ ବିହୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମ ଧରି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ମା ଗଙ୍ଗା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଭକ୍ତ ଭାଗୀରଥୀଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଯାଇ କପିଳ ମୁନି ଆଶ୍ରମ ଦେଇ ସାଗରରେ ମିଶିଥିଲେ। ଭାଗୀରଥୀଙ୍କର ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭାଗୀରଥୀ ପୂର୍ବଜଙ୍କର ଏହି ଦିନ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଗଙ୍ଗା ସାଗରରେ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ତିଳ ତର୍ପଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ କଳା ରାଶି ପକାଇ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଦାନ କରିପାରିବା। ଏହି ଦିନ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବେଶୀ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ କିଛିଟା ଦାନ କରିବା, ଯେମିତିକି କଳା ରାଶି, ରାଶି ତେଲ, ରାଶି ଲଡୁ, କମ୍ବଳ, ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର, ବିରି ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ଦେଇପାରୁନେ, ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିବା। ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଦାନ କରିବା। ଉତ୍ତରାୟଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ମାସକୁ 2 ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ବର୍ଷକୁ 2 ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରାୟଣ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣାୟନ। ଯେଉଁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳିକି ରୁହେ, ଏହାକୁ ଉତ୍ତରାୟଣ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ 6 ମାସ ଉତ୍ତରାୟଣରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ 6 ମାସ ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ ରୁହନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାୟଣରେ ରୁହନ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରା ଯେତେ ବି ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କରୁନା କାହିଁକି, ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯଦି ଆମେ ପୂଜା ପାଠ ଜପ ତପ ସ୍ନାନ ଦାନ କରୁଛେ, ତେବେ ଆମକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଆମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରିବା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।